नमो देवाय। ॐ नमो देवाय। ॐ नमो देवाय। बोलो श्री काली कमली वाली सरकार की जय। अलौकिक स्थित महापुरुषां वास्ते ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੀਰਜਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। नीच पुरुष अत्यंत निंदनीय तो निंदनीय क्रूर कर्म भी कर सकते हैं, और जो धैर्यशील हैं उन्हां लई काम मुश्किल नहीं है। अगर इस स्वार्थपूर्ण संसार च महापुरुषां दा अस्तित्व ना हुंदा, इस तरह धाम नूं परमार्थ महापुरुष अपने चरण धूली नाल पवित्र ना बनाते, अगर इस जगत के सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की ही गल सोचने वाले होंदे तो यह पृथ्वी ही नरक के समान बन जाती। इस दुखमय जगत नूं परमार्थ महापुरुषां ने ही सुखमय बना के रखा है। आनंद रहत इस जगत नूं अपने निस्वार्थ भाव दे नाल महापुरुषां ने आनंदमय बनाता। जिस तरह बकरपन त्याग के, यानी टेढ़ापन त्याग के सरब बिल च सहज प्रवेश कर जाता, जद कि वह कितना टेढ़ा होंदा। उस तरह ही कमली वाले महाप्रभु जी का चित्त रूपी सरब वासना, सारे हिरदे की स्फूर्ति रूपी बकरता नूं त्याग के स्वरूप रूपी बिल च सहज प्रवेश करके महाराज साहब जी नूं अज समाधिस्थ होए 20वां दिन होया। अंदर अलौकिक घटना होनी शुरू हो गई। जिस तरह शरीर के प्रत्येक रोमकूप च देवता जागरूक रूप च विराजमान होके अलौकिक रीति नाल आरती करन लग गए। उस आरती की ध्वनि सुन के तथा दिव्य प्रकाश नूं देख के प्रभु जी चकित होके विचारन लगे कि इस शून्य तथा प्रकाशहीन शरीर च ये की होण लग्या, क्योंकि शून्य अवस्था चल रही है, कुछ भी नहीं है। अलौकिक घटनावां दे अल्पकाल लई श्री प्रभु जी की बिरती नूं अपनी ओर आकर्षित किया थोड़े समय वास्ते, अते यह अलौकिक घटनावां दा समाचार प्रभु जी मेवापुरी जी दे पास गए, जाके सुनाया। उसनूं सुन के मेवापुरी जी ने फरमाया भी इस भयानक कलयुग ऐसी घटनावां मुश्किल है। इस तरह की घटनावां कलयुग च हुंदियां नहीं। जाओ द्वारा फिर अपने स्वरूप का अनुसंधान करने वास्ते कटिबद्ध हो जाओ। ये सुन के प्रभु जी अपनी स्थिति च जाके पहलां दी तरह समाधिस्थ हो गए। तदंतर पुणे आरती होन लगी है, जोतां बर रही ने। महाराज जी ने इसकी तरफ दृष्टि नहीं की। योगी सदा सचेत रहिंदा, जागरूक रहिंदा, वो इस चीज़ां नूं बढ़ावा नहीं दिंदे। कुछ दिन बाद आकाशवाणी हुई। हवन दे फल स्वरूप बोधमय प्रदीप की जड़ चित ग्रंथि का कारणीभूत मूल अज्ञान दे दलन हो जान ते आप कृत हो गए। हुण परारब्ध की परिशेषता दे नाल इस संसार रूप अगन तो संतप्त साधकां नूं अपनी बाणी में अमृत की दृष्टि द्वारा
ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਚੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਭੌਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਅਧਿਦੈਵਿਕ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਪਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਵਕ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਦਰਸ਼ਨਮਈ ਗੰਗਾ, ਸੂक्ष्म ਬਾਣੀਮਈ ਗੰਗਾ, ਕਾਰਨ ਮਹਾਵਾਕਿਆਮਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਚੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆਮਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਅਧਿਭੌਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਅਧਿਦੈਵਿਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧਵਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਪੁਨः ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੀਪ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਵਾਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਵਾਕ ਰੂਪ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ 'ਚ ਉਪਲਾਕਸ਼ਿਤ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਲਕਸ਼ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਮਯਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤਿਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਵਾਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਭੇਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆ। ਲਕਸ਼ਯ ਦੀ ਤਰਫ ਪੂਰਨ ਤਨਮਯਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਜੁਨ ਲਕਸ਼ਯ ਭੇਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਲਕਸ਼ਯ ਭੇਦ ਲਈ ਤਨਮਯਤਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ਯ ਦੇ ਭੇਦ ਲਈ ਅਲੌਕਿਕ ਤਨਮਯਤਾ ਤਥਾ ਸਰਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਨਮਯਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨਪੂਰਵਕ ਨਿਧੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੇਵਾਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਤਨਮਯਤਾ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਨਾਹਿਤ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅਕਥਨੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਦੇਵਾਏ ਨਮੈ ਓਮ, ਦੇਵਾਏ ਨਮੈ ਓਮ, ਦੇਵਾਏ ਨਮੈ ਓਮ ਨਮः ਦੇਵਾय, ਦੇਵਾਏ ਨਮੈ ਓਮ, ਦੇਵਾਏ ਨਮੈ ਓਮ, ਦੇਵਾਏ ਨਮੈ ਓਮ ਨਮः
देवाय नमः ओम देवाय नमः ओम देवाय नमः